Once the famous British writer, the English writer, Oscar Wilde once said, women are made to be loved, not understood. So, are they simply made to be loved and not understood? And if they are, I ask you whether these two poles, love and understanding, are they really poles apart that it don't meet at any way, at any time? We have to think of it, right? Yes. So are women simply trifles, silly things to be settled within the kitchen? We have to ask a question, because still in the 21st century, even we have advanced a lot, we still go on to discussing feminism. So we have not reached the point where we can really be comfortably settle ourselves with the other kind of business than discussing feminism, because we have still to go. That is the sign, that is the idea we get. Once we still go on to discuss feminism, because no one discuss manism and all. Because ആരും പുരുഷന്മാരുടെ റൈറ്റ് മാനിസം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. Why? Only female, they really go on to fight എന്നുള്ളതാണ്. So let's see, നമുക്ക് നോക്കാം. സ്ത്രീകളല്ലേ ട്രൈഫിൾസ് ആണോ? അവരല്ലേ വെറും ഒരു ട്രൈഫിൾസ് മീൻസ് സില്ലി തിങ്സ് എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ നിസ്സാര വസ്തു എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. സോ അവർ അല്ലെ നിസ്സാര വസ്തുക്കളാണോ? അടുക്കളയിൽ മാത്രമല്ലേ കെട്ടിയിടപ്പെടേണ്ട, അല്ലെ അടുക്കള വാതിലിനപ്പുറത്തോട്ട് വരാൻ നമ്മളല്ലേ അനുവദിക്കപ്പെടാണ്ട് ഇരിക്കേണ്ട ഒരു ക്രീച്ചേഴ്സ് ആണോ ഈ സ്ത്രീകൾ? So there are so many questions. So let's try to find out the answers of these questions with the understanding of one play written by Susan Glaspell. That is Susan Glaspell's one-act play, Trifles. So let's start discussing this play. This play is included in a women's writing paper. This is a one-act play. Trifles is really an interesting play. I would say that it is one of the most interesting plays that you will have to read. You really get to read. But before discussing anything about Trifles, of course, it is customary that we should talk about the writer. So we will begin with an introduction of the writer Susan Glaspell. Susan Glaspell, her full name is Susan Keating Glaspell. Keating is a middle name. Susan Keating Glaspell. She was an American playwright, novelist, journalist, and actress. So, ഒരു അമേരിക്കൻ റൈറ്ററാണ് ആര്? നമ്മുടെ സൂസൻ കീറ്റിംഗ് ഗ്ലാസ്പെൽ. And she can be called a playwright, a novelist, a journalist, an actress, because she has acted in her own plays. അവരുടെ തന്നെ നാടകങ്ങളിലല്ലേ ഒരു എന്താ പറയുക കഥാപാത്രമായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സൂസൻ ഗ്ലാസ്പെൽ. So with her husband George Cram Cook, so അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേരാണ് ജോർജ് ക്രാം Cook. So with him, she founded the Provincetown Players, a playhouse, what we can say, a play company, a theatre company. She started with her husband, George Cram Cook. അല്ല നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഏത് വർക്ക്, Eugene O'Neill's The Emperor John's, അല്ലേ? So all the short American plays got, what we can say, it's the first performance through the company, this theatre company, that is Provincetown Players. So അമേരിക്കയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഫേമസ് ഷോർട്ട് നാടകങ്ങളും അല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളത്, അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ ഡെബ്യൂ നാടകങ്ങൾ ഡെബ്യൂ ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഏതൊരു തിയേറ്റർ കമ്പനിയിലൂടെയാണ്? സൂസൻ ഗ്ലാസ്പെലും അല്ല അവരുടെ ഹസ്ബൻഡായ ജോർജ് ക്രാം കുക്കും കൂടി ഫൗണ്ടഡ് ചെയ്ത സ്ഥാപിച്ച ആ ഒരു നാടക കമ്പനി, അതിന്റെ പേരെന്താണ്?
The Provence town players, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. The Provence town players, because അമേരിക്കൻ ഡ്രാമാസ് അല്ലെ അധികവും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പേരായിരിക്കും The Provence town players എന്ന് പറയുന്നത്. Susan Glaspell, when she started writing short stories. So ചെറുകഥകൾ അല്ലെ ചെറിയ കഥകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് ആര് എഴുത്തു തുടങ്ങുന്നത്? സൂസൻ ഗ്ലാസ്പെൽ എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റർ. So when we talk about her contributions to literature, we can see that she has almost written about 9 novels, 15 plays, and a biography. So we can say that അവർ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എത്ര നോവൽസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്? 9 നോവൽസും 15 പ്ലേസും അല്ലെ നാടകങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആര്? നമ്മുടെ സൂസൻ ഗ്ലാസ്പെൽ. സോ നമ്മളല്ലേ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഒരു പ്ലേ റൈറ്റ് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലെ, അപ്പാർട്ട് ഫ്രം എ പ്ലേ റൈറ്റ് ഷീ ഓൾസോ വർക്ക്ഡ് ആസ് എ ജേർണലിസ്റ്റ് അല്ലെ, ഒരു പത്രപ്രവർത്തക അല്ലെ, ഒരു പത്രപ്രവർത്തകയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ആര്? സൂസൻ ഗ്ലാസ്പെൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കേസസും ഒരുപാട് സാമൂഹിക അവസ്ഥകളും ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെ അവസരം കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ അല്ലെ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? സൂസൻ ഗ്ലാസ്പെൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അല്ലെ ഒരു ഒട്ടുമിക്ക പ്ലേസും അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്ക നോവൽസും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം, സെമി ഓട്ടോബയോഗ്രാഫിക്കൽ ആണ്. സെമി ഓട്ടോബയോഗ്രാഫിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ മുഴുവനായും അല്ലെ യാഥാർത്ഥ്യമല്ല, എന്തായിരിക്കാം, പകുതി അവരുടെ ഭാവനയാണ് അല്ലെ, അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കഥയെ മാറ്റാണ്. സോ പലതും അല്ലെ എന്താണ് റിയൽ അല്ലെ ഇൻസിഡൻസിനെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അല്ലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പ്ലേസും നോവൽസും ഒക്കെയാണ്. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ട്രൈഫിൾസും എങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 1 act പ്ലേ ആണ്. അവരുടെ അല്ലെ നേരിട്ട് അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ജേർണലിസം അല്ലെ ആ ഒരു പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അവസരത്തിൽ അല്ലെ അവരൊരു കാര്യം അനലൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെ ഒരു നേരിട്ടൊരു പ്ലേസിൽ പോയപ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെ ആ ഒരു അനുഭവം, അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലേക്കും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത്. So we can see that almost all her works are set in her native Midwest. So അവരുടെ നേറ്റീവ് പ്ലേസിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, ഒട്ടുമിക്ക അല്ലെ ആ ഒരു വർക്കുകളും അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സൂസൻ ഗ്ലാസ്പെലിന്റെ ആ ഒരു ബർത്ത് പ്ലേസ്. സോ അവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ അവരുടെ ബർത്ത് പ്ലേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്ലേസസിലൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും അവരുടെ വർക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യുക. അവർ അല്ലെ മെയിൻ ആയിട്ട് അവരുടെ ബർത്ത് പ്ലേസ്. ഷി വാസ് ബോൺ ഇൻ അയോവ, IOWA, അയോവ. എന്ന് വായിക്കാം, അയോവ എന്ന് വായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അയോവ എന്നും വായിക്കാം. സോ ഷി വാസ് ബോൺ ഇൻ അയോവ. സോ അവരല്ലേ ഒരു ഫാർമേഴ്സിന്റെ ഒരു ഡോട്ടറായിട്ടാണ് അവര് ജനിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവരുടെ അല്ലെ ഒട്ടുമിക്ക വർക്കിലും എന്താണ് ഫാർമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാം ഹൗസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് സെറ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ നമ്മുടെ വർക്കിലും അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ് എന്താണ്, ഒരു ഫാർമറുമായുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സെറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെയും കാണാനുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദെൻ other concerns that she really brings to her works, there will be of course gender, ethics and dissent. So ജെൻഡർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ലെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം, ഫെമിനിസം എന്ന് വിമൻസ് റൈറ്റിംഗിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെമിനിസം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ of course അല്ലെ these concerns will be very much in her dramas. And she will be presenting sympathetic characters. വളരെ സിമ്പത്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, അവര് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. And as we said, she started her profession as a journalist. Then she started writing stories inspired by her journalistic experiences. And she got to deal with so many, what we can say,
life experiences, and that experiences she really used to fill in her pages, and those pages came out in the form of novels, dramas and all. So like that, once she started her profession, she came out with some of the fantastic works, and one of those plays is Alison's House. Alison's House എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക്. അതെന്ത് ചെയ്തു, അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് അല്ലേ ഒരുപാട് വർക്കുകൾ എഴുതി അവരല്ലേ ഒരു പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസ് കിട്ടുന്ന അല്ലെ ആ ഒരു ലെവലിലോട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരിയായിട്ട് അവർ മാറി എന്നുള്ളതാണ്. 1930 ഏത് വർക്ക് പുറത്തു വരുന്നത്, ആലിസൺസ് ഹൗസ്. ആ ഒരു വർക്ക് അല്ലെ എന്ത് ചെയ്തു, ആ വർഷത്തെ പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസ് ഫോർ ഡ്രാമ അല്ലെ അത് വാങ്ങിയെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. When we discuss her other works, we have to mention the works like The Outside, and another work, Woman's Honor എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക്. പിന്നെ ബേർണിസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു വർക്ക്. പിന്നെന്താണ് സ്പ്രിംഗ് എറ്റേണൽ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു വർക്ക്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാടല്ലേ ഫേമസ് വർക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സൂസൻ ഗ്ലാസ്പെൽ. So that's all we really need to discuss about Susan Glaspell. And once more we can try to recollect those ideas we discussed. എന്തൊക്കെയാണ് സൂസൻ ഗ്ലാസ്പെലിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടല്ലേ, ഷീ ഫൗണ്ടഡ് വിത്ത് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെ ദ പ്രൊവൈൻസ്റ്റൗൺ പ്ലേയേഴ്സ്. അതാണ് എന്ത് ദ ഫസ്റ്റ് മോഡേൺ അമേരിക്കൻ തിയേറ്റർ കമ്പനി അല്ലെ, ഫസ്റ്റ് മോഡേൺ അമേരിക്കൻ തിയേറ്റർ കമ്പനി എന്ന് വിളിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് അവരുടെ ദ പ്രൊവൈൻസ്റ്റൗൺ പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലെ. പിന്നെ അവരല്ലേ സ്വന്തം ലൈഫ് വെച്ചിട്ട് എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അധിക വർക്കുകളും എന്തായിരിക്കും, സെമി ഓട്ടോബയോഗ്രാഫിക്കൽ ആയിരിക്കും. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്, she has written some famous works അല്ലെ. Then our drama അല്ലെ, that is Trifles, that also has some autobiographical elements, especially she has what we can say utilized or manipulated things based on the experiences that she really had got to deal with once she worked as a journalist. So now we can started talking about the play, the one-act play, Trifles. So as we said, Trifles is a play that was what we can say that it was published and acted out in 1916. 1916 അത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്ലേ അല്ലെ പെർഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സോ അവിടെയായിരിക്കും പെർഫോമൻസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഏത് കമ്പനി ആയിരിക്കും, ഓഫ് കോഴ്സ് അല്ലെ ത്രൂ ഹർ ഓൺ company, the company that she and her husband established. That company was the Provincetown Players. The Provincetown Players എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡ്രാമ തിയേറ്റർ, അതിലൂടെയാണ് ഇത് പ്ലേ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ട്രൈഫിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേ അത് 1916. 1916. സോ ഈ ട്രൈഫിൾസ് പോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്ലേസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രൊവൈൻസ്റ്റൗൺ പ്ലേയേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്ത് വന്നിരുന്നത്. സോ ട്രൈഫിൾസിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വളരെ ചെറിയൊരു പ്ലേ ആണ് അല്ലെ. ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി വൺ act. That is why we call it as a one-act play, one-act drama. So one-act എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ടല്ലേ നമുക്ക് one-act play എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ one act ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് സീൻസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെ, ഒരുപാട് സീൻസ് ഉണ്ടാവാം. നോക്കാം നമുക്ക് അല്ലേ ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ സീൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സീൻസ് ഇല്ലേ എന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം ഒരു ഒറ്റ സീനിലുള്ള അല്ലെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് one-act play മാത്രമായിരിക്കാം, സീൻസ് ഷിഫ്റ്റ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ട്രൈഫിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വർക്ക് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സൂസൻ ഗ്ലാസ്പെലിന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ, എസ്പെഷ്യലി when she worked as a journalist അല്ലെ, she got to deal with different cases. So this
incident that she really depicts in her work, in her one-act play Trifles, that also really had something like connected with the cases that she inquired when she worked as a journalist. So at this time, she was working for one newspaper that was titled Des Moines Daily News. So Des Moines Daily News എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിന് വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു, വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു, ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻക്വയറി അല്ലെ, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ്സ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ അങ്ങനെയല്ലേ. സോ നമ്മുടെ ഡ്രാമയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു അല്ലെ ഒരു ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തുന്ന പോലെയുള്ള അല്ലെ ആ ഒരു സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രാമയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ട്രൈഫിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു പ്ലേ അല്ലെ, നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ബേസിക് സമ്മറി പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അല്ലെ ഈ ഒരു പ്ലാനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ സമ്മറി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം, എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അതായിരിക്കും സൗകര്യം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനല്ലേ പ്ലേ ഇങ്ങനെയാണ്, പ്ലേയിൽ ഇന്ന റോള് അല്ലെ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്പെല്ലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഷീ ഹാസ് ഓൾസോ ആക്ടഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദിസ് പ്ലേ അല്ലെ, വൺ ക്യാരക്ടർ ഷീ ഹാസ് ആക്ടഡ്. സോ അവരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ക്യാരക്ടർ ഏതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് റിയലി നോ ദ ബേസിക് സ്റ്റോറി അബൌട്ട് the story of this particular drama. So first of all, we will just discuss a brief summary of the play. Then we can continue with the other points, the critical and those general ideas that you should have an understanding about. Okay. So before continuing with our critical analysis, what we can say thoughts and percepts about the work, we can talk about the play. So in this play, we have only very few characters, only 7 characters are mentioned in this play. So 3 characters ഉള്ളൂ, 7 ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ബട്ട് 7 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലേ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അതായത് ഇൻസിഡന്റ് മുഴുവനും അല്ലേ എന്താ പറയുക നെയ്തെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അത് ആരെ വെച്ചിട്ടാണോ അവരെ ഇവിടെ ഇല്ല, നമ്മുടെ ഡ്രാമയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇല്ല. ബാക്കിയുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് 2 ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ലൈഫ്സ് അല്ല അവരുടെ ആ ഒരു ജീവിതം എന്ത് ചെയ്യാണ്, അനലൈസ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇവിടെ ആ ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് 2 ആൾക്കാർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ എന്താണ് നമുക്ക് അത്ര ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ. മെയിൻ ആയിട്ടും അല്ല, വി ഹാവ് ഓൺലി വി കൻ സേ ദർ വി റിയലി ഹാവ് ഗോട്ട് ടു deal with only 5 characters on stage. On stage അല്ല പ്രസൻസ് തരുന്ന 5 ക്യാരക്ടേഴ്സും പിന്നെ അല്ലേ 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഈ 5 ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അല്ലേ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളും അവരുടെ ടോക്കും അവരുടെ എന്താ പറയാ ഓർമ്മകളും അല്ലെ റെമിനിസൻസസ് അബൌട്ട് ദീസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പാസ്റ്റ് ലൈഫ്സ്, അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത്, മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ പിക്ചർ തരുന്നത്. സോ പലപ്പോഴും അല്ലെ ഇങ്ങനെ വേറെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ മനസ്സിലൂടെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സംഭാഷണത്തിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഫുള്ളായിട്ട് അത് ശരിയായിരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതിലും എന്തുണ്ട്, ഒരു ഒരു വിശ്വാസ്യതയുടെ പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ട്. ബട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എത്രത്തോളം അല്ലെ വാല്യുബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു 5 ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. So 5 characters നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Yes, of course, since this work that really comes under women's writing, we can divide the so-called, what we can say, the traditional enemies of women, the so-called power holders, men. So നമുക്ക് 2 ആയിട്ട് തിരിക്കാം. ആരൊക്കെയായിട്ട്? Men and women എന്ന് തിരിക്കാം. സോ നമ്മളുടെ വർക്കില് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് 2 വിമൻ ആണ്. സോ 2 വിമൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ ഓൺ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 3 ആൾക്കാർ ആരാണ്? ഓഫ്കോഴ്സ് മെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും. സോ അതിൽ തന്നെ അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ 3 മെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ 2 മെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ വൈഫ്സ് അല്ല ഭാര്യമാരാണ് ആര്? ഈ ഒരു 2 സ്ത്രീകൾ. സോ ആരൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം.
ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ഓൺലി അല്ലേ, ഇപ്പൊ 5 ക്യാരക്ടേഴ്സേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി 2 ആൾക്കാർ മെൻഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് അവരാണ് ബട്ട് ലീഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നോക്കാം നമുക്ക്. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, നമുക്ക് 2 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കാമെന്ന്, മെൻ ആൻഡ് വിമൻ. സോ നമ്മുടെ ഡ്രാമയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ, ഫുൾ ഓഫ് എന്താണ്, 2 ആൾക്കാരുടെയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പോൾസ് അപ്പാർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ, 2 ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ എന്നുള്ള പോലെയുള്ള 2 ടൈപ്പ് ചിന്തകളാണ്. സോ ഒരാൾക്കാരല്ലേ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ്, സോ മച്ച് അല്ലെ പവർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു അധികാരം കാണിക്കുന്ന അല്ലെ പുരുഷന്മാർ, മറ്റേ ആൾക്കാരോ വളരെ ഒതുങ്ങിയ അല്ലെ സ്ത്രീകൾ എന്നുള്ളതാണ്. സോ ബട്ട് അല്ലെ സ്ത്രീകൾ അല്ലെ അവരെയാണ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും. ട്രൈഫിൾസ് അല്ലെ എപ്പോഴും നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ, ട്രൈഫിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാര കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സാരമായ അല്ലെ സംഭാഷണം, ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തും അല്ലെ സില്ലി ആയിട്ടുള്ള എന്തിനേയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ട്രൈഫിൾസ് അല്ലെ. സോ എപ്പോഴും അല്ലെ സ്ത്രീകൾ എന്താണ്, അവരിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവരല്ലേ പുരുഷന്മാർ അവരെ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് അങ്ങ് അല്ല തൂത്തുവാരി അല്ലെ സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങ് വെക്കുവാണ്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം ആരൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ അല്ലെ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ മെൻഷൻ ആസ് ആരാണ്, ഫസ്റ്റ് വൺ മിസ്റ്റർ ജോൺ റൈറ്റ്. മിസ്റ്റർ ജോൺ റൈറ്റ് ആണ്, ജോൺ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആള്. സോ ജോൺ റൈറ്റ് അല്ലെ നമ്മുടെ വർക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ ജോൺ റൈറ്റ് ആൾറെഡി എന്തായിട്ടുണ്ട്, കൊലപാതകമല്ല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അല്ലെ മേർഡർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആര്, നമ്മുടെ ജോൺ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലെ വീടാണ് എന്ത്, സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി വർക്ക്, നമ്മുടെ വർക്കിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ജോൺ റൈറ്റിന്റെ വൈഫാണ് ആര്, മിസ്സിസ് മിന്നി റൈറ്റ്. മിസ്സിസ് മിന്നി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So this person, she is the suspected person, the one who might have committed the murder of her husband. So ഭർത്താവിനെ കൊന്നു എന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ പേരിൽ ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ആര്, നമ്മുടെ മിസ്സിസ് മിന്നി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മള് ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ആൾക്കാർ, സോ ഇവരാണ് ആര്, ഈ 2 ആൾക്കാരും, അതായത് ജോൺ റൈറ്റ് ആൻഡ് മിന്നി റൈറ്റ്. സോ ഇവരാണ് എന്ത്, സ്റ്റേജിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ അല്ലെ, നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ആൾക്കാരുടെ നമ്മുടെ 5 ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ അല്ലെ റെമിനിസൻസസ്, അവരുടെ ആ ഒരു ടോക്ക്, അവരുടെ ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചസ് അല്ലെ, എക്സ്ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ഐഡിയാസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ മാത്രം അല്ലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ജോൺ റൈറ്റ് ആൻഡ് മിന്നി റൈറ്റ്. സോ ജോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മർഡർ ചെയ്യപ്പെട്ട ആള്. സോ മിന്നി റൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, അവരല്ലേ മിന്നി റൈറ്റിനെ ജോൺ റൈറ്റിന്റെ അല്ലെ കൊലപാതകത്തിൽ സംശയിച്ച് ജയിലിൽ അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ അവരൊക്കെ അല്ലെ അവരുടെ വീട്ടിലോട്ട് വരുന്ന 5 ആൾക്കാരാണ് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ. സോ ഇവർ 2 ആളും അല്ലെ, ഒരാൾ മരിച്ചു, മറ്റേ ജയിലിലാണ്. സോ സ്ത്രീകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മിസ്സിസ് മിന്നി റൈറ്റിന്റെ അല്ലെ കുറച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസോ എന്തൊക്കെയോ അവര് കളക്ട് ചെയ്ത് ജയിലിലോട്ട് തനിക്ക് കൊണ്ടുതരാമോ എന്ന് ഒരു ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചിരുന്നു. സോ മിന്നി റൈറ്റിന്റെ അല്ലെ ഭാഗത്തു നിന്നും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന 2 സ്ത്രീകളാണ് അറിയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ അല്ലെ ആ ഒരു 5 ആൾക്കാരില്ല 2 സ്ത്രീകൾ. പിന്നെ നമുക്കല്ലേ ആ ഒരു പുരുഷന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നവരാണ് ആര്, ബാക്കി 3 പുരുഷന്മാരും. സോ നമ്മളെ ജോൺ റൈറ്റിന്റെ അല്ലെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ, ജോൺ റൈറ്റിന് വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെ പറയാം, ബാക്കി 3 മെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെ നമ്മുടെ മേർഡറിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ 5 ആൾക്കാർ ആരാണ്, 5 ആൾക്കാർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ്. സോ 5 ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാണ്, വ്യത്യസ്തമായ അല്ലെ 2 രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. ഒരു മെയിൽ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും, they will be perceiving the case from the perspective of John Wright. ജോൺ റൈറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ചല്ലേ ജസ്റ്റിസ് മിന്നി റൈറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം, എതിരായിട്ടുള്ള തെളിവ് ശേഖരിക്കാൻ വരുന്നവരാണ് മെയിൽസ്. ബട്ട് നമ്മുടെ ഫീമെയിൽസ് ആണെങ്കിലും ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവരല്ലേ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊരു അജണ്ടയൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ അല്ലെ വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കറിയാം അല്ലെ ദേ റിയലി വാണ്ടഡ് ടു save the life, save the character, the imprisoned character Minnie Wright from
getting her punishment, അവർക്കല്ല പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ സേവ് ചെയ്യാനല്ലേ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ആരെയും മറ്റു രണ്ട് സ്ത്രീകൾ. So now we can talk about those 5 characters. First one is George Henderson. George Henderson എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആള്. സോ അയാൾ ആരാണത്? She is the county attorney. So county attorney എന്ന് പറയാം. attorney അല്ല, നമുക്ക് attorney എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോയർ എന്ന് പറയാം. ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ നിയമപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ അല്ലെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാള്. So we can generally understand it as lawyer. Lawyer ആയിട്ട് ഉള്ള ആളാണ് ആര്? ജോർജ് ഹെൻഡേഴ്സൺ. He's the county attorney. County എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കൗണ്ടി, കൺട്രി അല്ല, COUNT, കൗണ്ടി. കൗണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമ്മള് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെ നമ്മുടെ രാജ്യം. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ, കേരളം. പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഉണ്ട്. സോ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട്സിന് നമ്മളല്ലേ ഈ അമേരിക്കക്കാർ പറയുന്ന ടേംസ് ആണ് കൗണ്ടി. സോ അവരുടെ അല്ലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും എന്തുണ്ടാവും? ഡിഫറെന്റ് കൗണ്ടീസ് ഉണ്ടാവും. സോ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ആ ഒരു അല്ലെ കൗണ്ടിയിൽ എന്താണ്? ലോയർ ആണ് ആര്? നമ്മുടെ ജോർജ് ഹെൻഡേഴ്സൺ. സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫാണ് ആര്? ഓക്കെ, സോ സോറി, ജോർജ് ഹെൻഡേഴ്സൺ ഈസ് ദ അറ്റോർണി. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ആണ് ആര്? ഹെൻറി പീറ്റേഴ്സ്. മിസ്റ്റർ ഹെൻറി പീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആള്. സോ ഹെൻറി പീറ്റേഴ്സ് ആരാണ്? ലോക്കൽ ഷെരീഫ് ആണ്. സോ ലോക്കൽ ഷെരീഫ്. ഷെരീഫ് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഷെരീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഓഫ് എ പ്ലേസ്. ഒരു പ്ലേസിലെ എന്താണ്? മുഖ്യ ഭരണാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യൻ എന്നെല്ലാം പറയില്ലേ, നമ്മൾ ഗ്രാമ മുഖ്യൻ എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നഗരാധിപൻ അല്ലെ, നഗരത്തിന്റെ ഒരു മുഖ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറാണ്. കാര്യനിർവഹണം ചെയ്യുന്ന ആള് അല്ലെ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേൽനോട്ടം വായിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് എന്ത് പറയാ? ഷെരീഫ് എന്ന് പറയാം. സോ ഹെൻറി പീറ്റേഴ്സ് ആണ് ആര്? ദ ലോക്കൽ ഷെരീഫ്. സോ അല്ല, ഒരു സ്ത്രീ, നമ്മുടെ ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആരാണ്? ഹെൻറി പീറ്റേഴ്സിന്റെ വൈഫാണ്. സോ ജോർജ് ഹെൻഡേഴ്സൺ, അതായത് നമ്മുടെ അറ്റോർണി ലോയറിന്റെ വൈഫ് ഇല്ല. ആരുടെ വൈഫാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? ഹെൻറി പീറ്റേഴ്സിന്റെ വൈഫ് ആണ് ആര്? മിസ്സിസ് പീറ്റേഴ്സ്. മിസ്സിസ് പീറ്റേഴ്സ് is the wife of the sheriff Henry Peters. നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ആണ് ആര്? ലൂയിസ് ഹെയിൽ. ലൂയിസ് ഹെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നൈബർ ഓഫ് ദി റൈറ്റ്സ് ആണ്. അതായത് റൈറ്റ്സ് അല്ലെ, ആരായിരുന്നു റൈറ്റ്സ്? ജോൺ റൈറ്റ് ആൻഡ് മിന്നി റൈറ്റ് അല്ലെ, നമ്മുടെ കൊലപാതകം ചെയ്യപ്പെട്ട ആളും അല്ലെ, ആ കൊലപാതകത്തിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുടെ വൈഫും അല്ലെ, നമ്മുടെ മർഡറിൽ സംശയിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിൽ അകപ്പെട്ട മിന്നി റൈറ്റിന്റെയും അല്ലെ, ഇവരുടെ രണ്ട് ആൾക്കാരുടെയും നൈബർ ആണ് ആര്? നമ്മുടെ ലൂയിസ് ഹെയിൽ. ലൂയിസ് ഹെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. സോ ഇയാളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മെയിൻ ആയിട്ട് മർഡർ കഴിഞ്ഞ പാടെ അല്ലെ, അവിടെ കുറച്ച് മർഡർ കഴിഞ്ഞ പാടെ ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ എത്തുന്ന ആള് നമ്മുടെ ലൂയിസ് ഹെയിലാണ്. സോ അയാളും അല്ലെ ഇവിടെ എന്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്? ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ഭാഗം പോലെ അല്ലെ, ഇവരുടെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലെ എന്താണ് നടന്നതെന്ന് അല്ലെ തെളിവെടുപ്പിന് വരുമ്പോൾ അയാളെയും കൂടി വിളിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഒരു ആദ്യമായിട്ട് അല്ലെ മർഡർ കണ്ട ആള് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ അയാളുടെ ഭാര്യയുണ്ട് അല്ലെ അവരുടെ ഒപ്പരം. സോ അതാണ് ആര്? നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വുമൻ ക്യാരക്ടർ. സോ മിസ്സിസ് ഹെയിൽ അല്ലെ, നമ്മുടെ ലൂയിസ് ഹെയിലിന്റെ വൈഫ് മിസ്സിസ് ഹെയിലാണ്. സോ ഇത്ര ആൾക്കാരാണ് എവിടെയുള്ളത്? നമ്മുടെ ഡ്രാമയിലുള്ളത്. ആരൊക്കെയാണ്? വൺസ് മോർ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഡ്രാമ മുഴുവനും അല്ലെ, എൻറ്റയർ ഡ്രാമ ഈസ് woven around the two characters അല്ലെ, John Wright and Minnie Wright. But these two characters അല്ലെ, they never have what we can say a direct appearance in the drama. They only appears to the characters' eyes, characters' perspectives, characters' conversations, and the reminiscences അല്ല, അവരുടെ ആ ഒരു ഓർമ്മകളിലും അല്ലെ, അവരുടെ ആ ഒരു സംഭാഷണ ശകലങ്ങളിലൂടെയും മാത്രമല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ആര്?
ഈ 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ്. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണല്ലേ 5 ആൾക്കാർ. സോ നമ്മുടെ മർഡർ നടന്ന സ്ഥലത്ത് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ വരുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മെയിലും മറ്റേത് 2 ആൾക്കാർ സ്ത്രീകളുമാണ് അല്ലെ. 3 ആണുങ്ങളും 2 പെണ്ണുങ്ങളുമാണ് അല്ലെ, സ്ത്രീകളും. സോ ആരൊക്കെയായിരുന്നു? ജോർജ് ഹെൻഡേഴ്സൺ, അയാളാണ് ആര്? കൗണ്ടി അറ്റോർണി അല്ലെ, കൗണ്ടിയിലെ ആ ഒരു പ്ലേസിലെ ലോയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആള്. സോ പിന്നെ ഉള്ളത് അല്ലെ ഹെൻറി പീറ്റേഴ്സ്, അയാളാണ് ആര്? ലോക്കൽ ഷെരീഫ് അല്ലെ, ആ ഒരു നഗരാധിപതി. പിന്നെ അയാളുടെ വൈഫാണുള്ളത് ആര്? മിസ്സിസ് പീറ്റേഴ്സ് അല്ലെ, മിസ്സിസ് പീറ്റേഴ്സ്. പിന്നെ ആരാണ്? പിന്നെ ഉള്ള ഒരു മെയിൽ ആരാണ്? ലൂയിസ് ഹെയിൽ അല്ലെ. ലൂയിസ് ഹെയിലാണ് നമ്മുടെ നൈബർ അല്ലെ, നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് റൈറ്റ്സിന്റെ നൈബർ ആണ്. പിന്നെ അയാളുടെ ഭാര്യയുണ്ട് അല്ലെ, ലൂയിസ് ഹെയിലിന്റെ ഭാര്യ മിസ്സിസ് ഹെയിൽ. Now we will discuss the brief summary of the work. Then only we can proceed with the detailed summary, and we have to read the work and also understand the work, which is very interesting and very, very interesting to read and understand, because every line you can interpret in different ways. You can understand it in a different ways. ഓരോ വാക്കിലും അല്ല ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ഐറണി ഒരു വിരോധാഭാസമോ അല്ലെ ഒരു തരം കളിയാക്കലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പെട്ടല്ലേ നമ്മളത് വായിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാവുക. ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലെ ദിസ് വൺ ആക്ട് പ്ലേ ഈസ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, തുടങ്ങാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, മർഡർ നടന്ന വീട് ആ ഒരു ഫാം ഹൗസ് ആണ്. നമ്മുടെ അല്ലെ സൂസൻ ഗ്ലാസ്പെൽ എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റർ, ഓഫ് കോഴ്സ് അത് അവരുടെ അല്ലെ പാരന്റ്സ് എന്തായിരുന്നു, ഫാമേഴ്സ് അല്ലെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെ നമ്മുടെ കേസും of course this case also she investigated once for the newspaper for which she was really working as a journalist. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഒരു ഫാം ഹൗസ് ആണ് ആ ഒരു സെറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ആ ഫാം ഹൗസിലേക്ക് ആര് വരാണ്? നമ്മുടെ 5 ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെ, in order to understand അല്ലെ what really happened. കാരണം അല്ലെ ആൾറെഡി നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ അല്ലെ റൈറ്റ്, സോ എന്തായിരുന്നു ഫുൾ നെയിം? മിസ്റ്റർ റൈറ്റ്, മിസ്റ്റർ ജോൺ റൈറ്റ് അല്ലെ. ജോൺ റൈറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വൈഫ് അല്ല, അവരുടെ വൈഫായ മിന്നി റൈറ്റ് അല്ലെ ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. സോ അതിനെ പറ്റിയല്ല എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ 5 ആൾക്കാർ. സോ 5 ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, നമുക്ക് അവരുടെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള പരിശോധന അല്ലെ, ആ മെയിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മെയിൽ ഗെയ്സ്, നമ്മൾ ഗെയ്സ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അല്ലെ, ഗെയ്സ് തിയറി നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറിയിൽ. സോ ഗെയ്സ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നുള്ളതാണ്, പുരുഷന്റെ കണ്ണിലൂടെ അല്ലെ ഒരു സംഭവം നോക്കി കാണുന്നത്. പിന്നെന്താണ് ഫീമെയിൽ ഗെയ്സ് അല്ലെ, സ്ത്രീകളുടെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കി കാണുന്നത്. പുരുഷന്റെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെ സ്ത്രീ എന്താണ്, ഷീ ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ട്രൈഫിൾ അല്ലെ, അവളൊരു വെറും നിസ്സാര വസ്തുവാണ് അല്ലെ. എപ്പോഴും നിസ്സാരമായ സില്ലി മാറ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവിടെയും ഇവിടെയുള്ള അടുക്കളയിൽ ഇങ്ങനെ വേറെ സ്ത്രീകളോടല്ലേ പുന്നാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ അതാണ് കാണുന്നത്. ഈ മെൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവർ അല്ലെ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ തെളിവുകൾ അല്ലെ എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാനെന്ന പോലെ പല സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് പരിശോധിക്കുകയാണ്. ഒരു അല്ലെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഫാം ഹൗസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ബെഡ്റൂമിലും ഒക്കെയാണ് അവര് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സ്ത്രീകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സ്ത്രീകൾക്ക് ഏകദേശം അല്ലെ വന്നപ്പോഴേ കാര്യം മനസ്സിലായി. അവരെ അല്ലെ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. മിന്നി റൈറ്റ് അവളെ ശരിക്കും അല്ലെ ഷി വാസ് റിയലി സഫറിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ്സ് ബാഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. സോ അവർ കാര്യം അവർക്ക് മെല്ലെ അത് മനസ്സിലാവുകയാണ്. അവരല്ലേ ഓരോ അടുക്കളയിൽ അവർ പോകുമ്പോൾ, കാരണം സ്ത്രീകളല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടപെടുന്ന സ്പേസ് ആണെന്ത് അടുക്കള എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ, അവിടെ അവര് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ 2 സ്ത്രീകളും അല്ലെ അടുക്കളയിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മെൻ ആണെങ്കിലോ അവരല്ലേ ട്രൈഫിൾസ് അല്ലെ സില്ലി തിങ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ബാക്കി സ്ഥലത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് പോവുകയാണ്. എവിഡൻസ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ അല്ലെ, എന്തിന് മിന്നി റൈറ്റിന് ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനുള്ള വല്ലതും അല്ലെ കിട്ടുമോ എന്നാണ്.
സോ സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം. അവർ ഓരോ കാര്യവും അല്ലെ മിന്നി റൈറ്റ് ചെയ്ത ഓരോ കാര്യവും അടുക്കളയിൽ അല്ലെ എങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്തു, അവളുടെ അല്ലെ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് അവളെ അല്ലെ എത്ര സഹിച്ചു എന്നുള്ളത്. അവളുടെ ആ ഒരു തുന്നല് ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ മിന്നി റൈറ്റ്. സോ അതല്ലേ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയില്ല. സോ വൃത്തിയില്ലാത്ത അല്ലെ മാനസികമായ സംഘർഷം വന്നപ്പോഴൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതായിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വീട്ടിലെ അടുക്കള എങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെ, ഹൗ ദേ ഐ മീൻ ഷീ റിയലി ഹാവ് കെപ്റ്റ് അല്ലെ ഹർ kitchen in a neat and tidy way, or whether it had really turned a mess. So through that analysis they try to what we can say the understand by patching up things, different things. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിവെച്ച് അവര് മിന്നി റൈറ്റിന്റെ ലൈഫ് വായിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവാനുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെ ജോൺ റൈറ്റ് ശരിക്കും അവളെ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു, ബാഡായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. കാരണം വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് മിന്നി റൈറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് സിംഗർ. ചർച്ച് അല്ലെ കോറസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, അവളല്ലേ ചേർച്ച് കോറസിലൊക്കെ പാടി അല്ലെ മനോഹരമായി പാടുമായിരുന്നു. ആര് മിന്നി ജീവിതത്തിലെ അല്ലെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് ഒരു വെളിച്ചം ഉള്ള ഒരു ലൈഫായിരുന്നു അവളുടെ. ബട്ട് ഇവിടെ അല്ലേ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കീഴിൽ വന്നപ്പോൾ അവൾ എന്തായി, ഇരുട്ടിലേക്ക് വീണു. സോ അവർ അവസാനമല്ലേ അവർക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സൗണ്ടസ്റ്റ് അല്ലെ സൗണ്ട് പ്രൂഫ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്, അവളെ താലോലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മൈന, ഒരു പാട്ടുകാരിയായ മൈന. അതിന്റെ കൂട് അവിടെ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. സോ മൈനയെ എവിടെയും കാണാനില്ല. സോ അപ്പോഴാണ് അവർ കാണുന്നത് മിന്നി റൈറ്റിന്റെ അല്ലെ അവളുടെ ഒരു ബോക്സ്, അവളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ സ്പേസിൽ അവൾ വെച്ച ഒരു ബോക്സിൽ എന്താണ് മൈനയുടെ ഡെഡ് ബോഡിയാണ് അവർ കാണുന്നത്. ബിക്കോസ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെ എന്ത് ചെയ്തു, ആ മൈനയെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊന്നു. പാട്ടുകാരിയായ മൈനയെ അല്ലെ കൂട്ടിലടച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ദ വർക്ക് ഈസ് വെരി മച്ച് സിംബോളിക്. നമുക്ക് അല്ലെ ഹെഡ് ടു ടോ എന്ന് പറയാം, തല തൊട്ട് പാദം വരെ അല്ലെ എന്താണ് സിംബോളിക് ആണ്. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ടൈറ്റിൽ മുതൽ അല്ലെ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ സിംബോളിസം എന്നുള്ള കാര്യം. സോ ഇവിടെ അല്ലെ മൈന എന്തിനെ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ മിന്നി റൈറ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലെ, മിന്നി മൈന എന്നുള്ളതാണ്. സോ ആ ഒരു മൈനയെ എന്ത് ചെയ്തു, ഹസ്ബൻഡ് കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊന്നു അല്ലെ. സോ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് പാട്ട് പാടിയ അല്ലെ നമ്മുടെ മൈന മിന്നി റൈറ്റ് അവളുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയല്ലേ ആകപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഏറ്റവും അല്ലേ അവൾ എന്തുകൊണ്ട് മർഡർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും സൗണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവാണ് എന്ത്, ആ ഒരു പക്ഷി അല്ലെ ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ്. സോ മൈനയെ ഹസ്ബൻഡ് കൊന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, മിന്നി റൈറ്റ് അല്ലെ ആ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു, ഹസ്ബൻഡിനെ കൊല്ലുമായിരുന്നു. സോ ഈ മർഡർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ഇങ്ങനെ ചെയറിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആര് വരുന്നത്, നൈബറായ അല്ലെ ആര് വരുന്നത്, ലൂയിസ് ഹെയിൽ വരുന്നത്. സോ അപ്പോഴാണ് അവര് മിന്നി റൈറ്റ് ലൂയിസ് ഹെയിലിനോട് എന്ത് പറയുന്നത്, അല്ലെ തന്റെ ഭർത്താവിനെ അവര് കൊന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത്, വേറെ ആരോ വന്ന് താൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു, ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ. ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് സ്ലീപ്പിംഗ് നിയർ ബൈ ബട്ട് ഐ കുഡിന്റ് അല്ലെ ഐ കാൻറ്റ് റിയലി ടെൽ യു അല്ലെ ഹൂ കിൽഡ് ഹിം ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് നോ അല്ലെ സംവൺ കെയിം ആൻഡ് മർഡേർഡ് ഹിം എന്നുള്ളതാണ്. ആരോ അല്ലെ അയാളെ കൊന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് ഫ്രം ഹെർ കോൾഡ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെ നമ്മുടെ ലൂയിസ് ഹെയിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, അത് അവരായിരിക്കാം കൊന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ കേസ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, കോർട്ടിലെത്താണ്. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, മിന്നി റൈറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സോ അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവിടെ വരുന്നത്. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. സോ കഥയുടെ അവസാനം എന്താണ്, നമ്മുടെ മൈനയെ കിട്ടി ആർക്ക്, സ്ത്രീകളല്ലേ കിച്ചണിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ അവിടെയൊക്കെ പരതി നോക്കിയപ്പോൾ അല്ലെ ബോക്സിൽ എന്ത് കിടക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ഡെഡ് മൈന. സോ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് അല്ലെ എന്തിനു അവൾ കൊന്നു എന്നുള്ളത്. ബട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, മിന്നി റൈറ്റിനെ അല്ലെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ബോക്സ് ഈ 3 പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും മറച്ചു വെക്കുകയാണ്.
സോ അവരല്ലേ അടുക്കളയിൽ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു, ട്രൈഫിൾസ് അല്ലെ, സില്ലി തിങ്സ് ഡിസ്കസിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുരുഷന്മാർ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവരെയല്ലേ പുച്ഛിച്ച് ചിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് ശരിക്കും അല്ലെ ആ ട്രൈഫിൾസ് അല്ല അവർ അല്ലെ, ആ ഒരു ട്രൈഫിൾസ് അല്ല അവർ സെർച്ച് ചെയ്തത് അല്ലെ, ആ ഒരു കേസിനെ ശരിക്കും അല്ലെ മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് കാണാനല്ലേ നോക്കി കാണാൻ കഴിഞ്ഞവർ ശരിക്കും ആ സ്ത്രീകളാണ്. കാരണം അല്ലെ അവരെന്ത് ചെയ്തു, അതിനെ അല്ലെ ഇമോഷണലി അവളുടെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ്. സോ അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അല്ലെ ശരിക്കും ജസ്റ്റിസ് അല്ലെ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി വിത്ത് മെനി റൈറ്റ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അവളെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അല്ലെ ലൈഫ് ലോങ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, വിവാഹത്തിന് ശേഷം അല്ലെ കൂട്ടിലാകപ്പെട്ട ഒരു മൈനയായിരുന്നു അല്ലെ ആരെ, നമ്മുടെ പാവം മിന്നി റൈറ്റ്. സോ she shouldn't suffer again, so they really wanted to save her, and so they thus hide this evidence from the eyes of these men. And when the play ends, we can see that they have discussed all through the play. They have been discussing trifles in the kitchen, but that trifles that really solved the case out, where the man who searched for some sound proofs from somewhere else, from the bedroom and all other spaces of the house, they couldn't find out anything. അവരെന്ത് ചെയ്തില്ല, ഒന്നും അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ബട്ട് കഥ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ കൃത്യമായിട്ടൊരു കൺക്ലൂഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും അല്ലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വ്യക്തമായ തെളിവൊന്നും കിട്ടിയില്ല അല്ലെ എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വന്നവർക്ക്. അതുകൊണ്ട് കേസ് എന്തായി പോകും, കേസ് അല്ലെ തള്ളിപ്പോവും എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ അല്ലെ കൊലപാതകം ചുമത്തപ്പെട്ട അല്ലെ ആള് നമ്മുടെ മിന്നി റൈറ്റിനെതിരെ വ്യക്തമായ തെളിവൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. തെളിവ് ആരുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ഈ ട്രൈഫിൾസ് സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈഫിൾസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അത് ആൾറെഡി കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ പുരുഷന്മാർ ഒരിക്കലും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. സോ ഇത്രയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി, ബേസിക് സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ട്രൈഫിൾസ്. സോ വി വിൽ റീഡ് ദ പ്ലേ line by line and understand, because it is very very interesting. കാരണം ഒരു അല്ലെ ആ ഒരു സൈക്കോളജിക്കലി ഒരു കാര്യം അല്ലെ ഒരു അടുക്കളയിലൂടെ അല്ലെ എങ്ങനെ അവർ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. നമ്മൾ അല്ലെ പറയാറുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലെ വി ക്യാൻ ഈവൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പേഴ്സൺസ് സൈക്കോളജി അല്ലെ ഫ്രം എവറിത്തിങ്, ഈവൻ ഫ്രം എ സില്ലി വേർഡ് that the person is associated with, we can understand that person. So അവരെന്ത് അങ്ങനെയാണല്ലേ നമ്മുടെ മിന്നി റൈറ്റിന്റെ അവസ്ഥ അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ മിന്നി റൈറ്റ് അവിടെ വരുന്നു അല്ലെ തന്റെ കഥ പറയുന്നു ഒന്നുമില്ല. സോ ലെറ്റ്സ് സീ അല്ലെ നമുക്ക് അതൊക്കെ പറയാം. Now we will come back to the critical discussion. So the remaining parts of the main points about the play Trifles. So as we said അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് നമ്മുടെ Susan Glaspell അല്ലെ she also acted in this play. She has played one role, that is the role of Mrs. Hale. Mrs. Hale ആരായിരുന്നു? മിസ്റ്റർ ഹെയിൽ ആൻഡ് മിസ്സസ് ഹെയിൽ നൈബേഴ്സ് അല്ലെ നമ്മുടെ മിന്നി റൈറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജോൺ റൈറ്റിന്റെ അല്ലെ നൈബേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആറ് മിസ്സസ് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഹെയിൽ. സോ മിസ്സസ് ഹെയിലിന്റെ റോളില് ഒറിജിനൽ അല്ലെ പ്രൊവൈൻസ് ടൗൺ പ്ലേയേഴ്സ് ഈ ഒരു പ്ലേ സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അല്ലെ ആ ഒരു റോളിൽ വന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? നമ്മുടെ സൂസൻ ഗ്ലാസ്പെൽ തന്നെയാണ്. The play was really published during the, what we can say, published and also acted out during the time when the first wave of feminism was on the floor. Our first wave feminism ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു പ്ലേ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആക്റ്റഡ് ഔട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വേവ് ഫെമിനിസം ആ ഒരു ടേം തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ആരാണ്? ഫസ്റ്റ് വേവ്, സെക്കൻഡ് വേവ് എന്നൊക്കെ. ഫസ്റ്റ് വേവ് ഫസ്റ്റ് വേവ് ഫെമിനിസം എന്ന ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നത് മാർത്ത ലിയർ ആണ്. മാർത്ത ലിയർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കോയിൻഡ് ദ ടേം ഫസ്റ്റ് വേവ് ഫെമിനിസം. സോ ഫസ്റ്റ് വേവ് ഫെമിനിസത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് വിമൻ എന്താ ചെയ്തത്?
they really fought for പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ അല്ലെ ഫോർ ദ റൈറ്റ് ടു വോട്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. മെന്നുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പവർ അല്ലെ ഇക്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തത്. അതായത് വോട്ട് റൈറ്റ് അല്ലെ, വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ. സോ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഈ പ്ലേ ആക്റ്റഡ് ഔട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സോ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ, ആ ഒരു സ്ത്രീകളുടെ രണ്ട് type of different types of behavior, how they behave in a public and how they behave in private. Private ആയിട്ട് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും, പബ്ലിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും, പിന്നെ how they behave before husbands and men in general, and how they behave when they these ladies when they congregate together, അവർ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ അവർ മാത്രം വരുമ്പോൾ അവർ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. they are very secretive അങ്ങനെയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ മൈനയെ കൊന്ന മൈനയെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച് നമ്മുടെ മിന്നി റൈറ്റിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ അവരെ ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ പുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സ്വഭാവം പുരുഷന്മാരുടെ ഇല്ലാത്തപ്പോഴല്ലേ വേറൊരു സ്വഭാവം. കാരണം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വിമൻ men never try to understand a woman. If they had a little bit what you can say trust on their men അവരുടെ ആ ഒരു പുരുഷന്മാരിൽ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ if they had the idea that they could convince the men to understand them, to make them understand the condition of that many right are really underground അവർ കടന്നുപോയ അവസ്ഥ, അവരുടെ വേദന അവർക്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാമെന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ആ മൈനയെ ഒളിച്ചു വെക്കില്ല, അവരെന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു, അതിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ബട്ട് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദീസ് ലേഡീസ് ഓൾസോ ഹാവ് ഗോട്ട് സംതിങ് കോമൺ ടു ഷെയർ വിത്ത് ദ ലൈഫ് ഓഫ് മിന്നി റൈറ്റ്. സോ എങ്ങനെയാണ് അവർക്കത് കഴിയുന്നത്, അവളെ മനസ്സിലാക്കാൻ അത് കഴിയേണ്ടിക്ക് എന്ത് വേണം, ദേ ഷുഡ് ഹാവ് എ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹെർ ഓൺ അവരുടെ തന്നെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അവരിലും ഉണ്ടാവണം, അവളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവര് ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവാം സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. സോ അവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഹൗ they really relate to the life of Minnie Wright, and that's how they really can desire, they could really desire to save her out from the what we can say clutches of the cruel law cruel law എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് ആ ഒരു സമയത്ത് നിയമത്തിന്റെ അവസ്ഥ ക്രൂവൽ തന്നെയായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് വേവ് ഫെമിനിസം അതിങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ബിക്കോസ് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തില്ല, യാതൊരു റൈറ്റും ഇല്ല, പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റും ഇല്ല, വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല ജൂറി നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആർക്ക് റൈറ്റില്ല, സ്ത്രീകൾക്ക് റൈറ്റില്ല ഒരു സ്ത്രീ ന്യായാധിപയാകാൻ പറ്റില്ല അവൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മിന്നി റൈറ്റിന്റെ അവളുടെ സഫറിങ് അത് എവിടെ തന്നെ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത്, അവളുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവൾക്ക് നീതി കൊടുക്കുന്നത്. സോ അവരല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ന്യായാധിപന്മാരാകാൻ പറ്റില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൽ പാടില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്, സിംബോളിക്കലി അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, സ്വയം അവര് മിന്നി റൈറ്റിന്റെ നീതി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരായി മാറുകയാണ് എന്നിട്ട് അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്, നീതി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതെല്ലാം വളരെ റിയലി റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. നമ്മളിങ്ങനെ പല തലത്തിൽ ഇതിനെ വായിച്ചെടുക്കും വി വിൽ ഗെറ്റ് ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്സ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. Now we will discuss the autobiographical elements. Our autobiographical കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു especially the work is autobiographical because Susan Glaspell always sets the work around some farmhouse or from some farmers, because her life her parents were farmers, and so also she got to deal with many lives thus because of our influence, through their influence. And also we can call the work as autobiographical because she
worked as a journalist, and thus she got to investigate one case, and that case is the sperm, what we can say, the seed for the story, trifles. ട്രൈഫിൾസിനുള്ള ആ ഒരു അല്ലെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സീഡ്, അതിൻ്റെ ആ ഒരു വിത്ത് അല്ലെ, അതാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കുറെ ഭാവനയും കൂടി കൊടുത്ത് വളർത്തി ഒരു പ്ലേ ആക്കി കൊണ്ടുവന്നത്, ഒരു 1 act പ്ലേ ആക്കി കൊണ്ടുവന്നത്. സോ നമുക്ക് ആ ഒരു അല്ലെ ഇൻസിഡന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ അവരല്ലേ ജൂസ് ആൻഡ് ഗ്ലാസ്പെൽ ഏത് ന്യൂസ് പേപ്പറിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തത്? ഡസ് മോയിനസ് ഡെയിലി ന്യൂസ് അല്ലെ, ഡസ് മോയിനസ് ഡെയിലി ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ. സോ അല്ലെ ഇറ്റ് വാസ് ദ 1900 എപ്പോഴാണ്? December 2nd, December 2, 1900 ഏത് സംഭവം നടക്കുന്നത്? ഈ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ മെയിൻ ആയിട്ട്? ജോൺ റൈറ്റും മിന്നി റൈറ്റും അല്ലെ. ബട്ട് അവരുടെ ഒറിജിനൽ പേരെന്താണ്? ഒറിജിനൽ അല്ലെ സ്റ്റോറി ഇൻസ്പയർ ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഒറിജിനലി? ജോൺ ഹൊസാക്ക് എന്നാണ്. ജോൺ റൈറ്റ് എന്നതിന് പകരം അല്ലെ ജോൺ ഹൊസാക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ക്യാരക്ടർ. അയാളെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ക്യാരക്ടറാണ് ആര്? ജോൺ റൈറ്റ്. സോ റൈറ്റ് അല്ലെ, റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു വേർഡിൽ പോലും എന്തുണ്ട്, ഒരുതരം വൈരുദ്ധ്യം അല്ലെ, ഐറണി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. എന്ത് ഐറണി അല്ലെ? റൈറ്റ്, ഈസ് ഹി ഓൾവേസ് റൈറ്റ്? നമ്മളെ കഥ കഴിയുമ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ മിന്നി റൈറ്റിനെ അല്ലെ റോങ്ലി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത അയാളുടെ പേര് റൈറ്റ് എന്നാണ്. സോ ഇതൊക്കെ നമുക്കല്ലേ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Now we will talk about the autobiographical aspects. So John Hossack ആണ് എന്തിനെ ബേസ്? നമ്മുടെ ജോൺ റൈറ്റ് എന്ന ക്യാരക്ടറിന്റെ അല്ല ആ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആയിട്ട് അല്ലെ വരുന്നത്. സോ അവരുടെ വൈഫിന്റെ പേരെന്താണ്? മാർഗരറ്റ് ആണ്. മാർഗരറ്റ് ഹൊസാക്ക് ആണ്. മാർഗരറ്റ് ഹൊസാക്കിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? സൂസൻ ഗ്ലാസ്പെൽ ഈ സ്റ്റോറിയില് അല്ലെ എന്താക്കിയിട്ടുള്ളത്? ഈ ഒരു പ്ലേയില് മിന്നി റൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ മാർഗരറ്റ് ഹൊസാക്ക് ആണ്. സോ ഓൺ December 2nd, 1900 അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? Margaret reports to the police that an unknown person broke into their house and murdered John Hossack with an axe while she was sleeping next to him. അല്ലെ അയാളുടെ അടുത്ത് കിടന്നപ്പോ അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? ഒരാളല്ലേ അവള് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? ഭയങ്കര ഉറക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് അവള് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അല്ലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആരാണ് കൊന്നത്. അവർ തന്നെയാണല്ലേ കൊന്നിട്ടുള്ളത്. മാർഗരറ്റ് വാസ് ലേറ്റർ അറസ്റ്റഡ് അല്ലെ ഫോർ ദ മർഡർ ആഫ്റ്റർ സം ഫ്യൂ ഡേയ്സ്. സോ ഗ്ലാസ്പെൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഫോളോ ദ സ്റ്റോറി അല്ലെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി അല്ലെ. സോ പോയപ്പോഴാണ് അവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നത്? അവരല്ലേ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ആ കഥയെ വായിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അവരുടെ ലൈഫ് അല്ലെ അവരുടെ ലൈഫ്. സോ അവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവുകയാണ്? അവരല്ല അവസാനം മാർഗരറ്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും ആലോചിക്കുകയാണ്. സോ അങ്ങനെ മാർഗരറ്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ച് അല്ലെ അവരുടെ കിച്ചണിലും അല്ലെ അവരുടെ ആ ഒരു ഫാം ഹൗസിന്റെ അല്ലെ അവസ്ഥയും ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ശരിക്കും അല്ലെ ഭർത്താവിനാൽ ടോർച്ചർ ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ത്രീയായിരുന്നു ആര്? ഈ ഒരു വൈഫ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ അവസാനം സഹിക്ക വയ്യാതെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? അവര് ഭർത്താവിനെ മർഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒരു ആക്സ് കൊണ്ട് ഒരു പുരുഷനെ അല്ലെ വെട്ടിക്കൊല്ലണ്ടിക്കല്ലേ. അത്രയ്ക്കും അല്ലേ ഒരു മാനസിക സംഘർഷം അനുഭവിച്ച ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലെ ഒരു അത്രയും കറേജ് വരണ്ടിക്കല്. സോ ഹൗ മച്ച് അല്ലെ ഷി മൈറ്റ് ഹാവ് ഓഫ് കോഴ്സ് സഫേർഡ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമ്മളല്ലേ മാർഗരറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആഫ്റ്റർ അല്ലെ 3 years അവർ ജയിലിൽ ഇങ്ങനെ കേസ് ഇങ്ങനെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ അല്ലെ 3 years ദാറ്റ് മീൻസ് 1903. സോ 1900 എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ. ആരെ കൊന്നോ? ജോൺ ഹൊസാക്ക് അല്ലെ ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആരാൽ? അവരുടെ വൈഫായ അല്ല അയാളുടെ വൈഫായ മാർഗരറ്റ് ഹൊസാക്ക്. സോ മാർഗരറ്റ് ഹൊസാക്ക് സോ ആ ഒരു ഫാം ഹൗസ് അല്ലെ ആ ഒരു ഹൊസാക്ക് ഫാം അല്ലെ ഫാം ഹൗസ് ആണ് എന്ത് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു മർഡർ സീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെ അവർ 3 കൊല്ലം അല്ലെ 3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 1903 എന്ത് ചെയ്യപ്പെടാണ്? പ്രത്യേകിച്ച് എവിഡൻസ് ഒന്നും കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ അല്ലെ
ആ കേസ് തള്ളിപ്പോവാണ്, അവര് എന്ത് ചെയ്യാണ്, റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. സോ നമ്മുടെ റൈറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് ആണ് ആര്, ദ കൗണ്ടി അറ്റോർണി ആൻഡ് ദ ഷെരീഫ്. അവരുടെ ശരിക്കും ഒറിജിനലി അവര് അങ്ങനെ 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരൊക്കെയാണ്? ദ കൗണ്ടി അറ്റോർണി ആ ഒരു ലോയർ, നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആള് പിന്നെ ആ ഒരു ഷെരീഫ് ആ ഒരു കാര്യനിർവഹണക്കാരൻ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു മെയിൻ നഗരപരിധിയൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്ന ആള് നമ്മുടെ ഷെരീഫ്. അവർ രണ്ടും എന്താണ്, ഒറിജിനൽ ഓട്ടോബയോഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഒറിജിനൽ ലൈഫിൽ ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ്. പിന്നെയുള്ള ക്യാരക്ടർ മിസ്റ്റർ ഹെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇസ് ടോട്ടലി ആൻ ഇമാജിനറി ക്യാരക്ടർ. ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ആരുണ്ടാക്കിയതാണ്? ഇവിടെ സൂസൻ ഗ്ലാസ്പെൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ഇറ്റ്സ് ഹെർ ഓൺ ക്രിയേഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സെമി ഓട്ടോബയോഗ്രാഫിക്കൽ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുകയാണ്, ഓട്ടോബയോഗ്രാഫിക്കൽ എലമെന്റ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ സൂസൻ ഗ്ലാസ്പെൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആഫ്റ്റർ 1 year ആഫ്റ്റർ പബ്ലിഷിംഗ് ദ പ്ലേ ട്രൈഫിൾസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് 1 വർഷത്തിന് ശേഷം, എപ്പോഴാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്? 1916 1916. സോ 1917 അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഇതൊരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആക്കിയിട്ട് അവർ മാറ്റി എഴുതി. സോ എന്താണ് പേര് കൊടുത്തത് അപ്പോ? എ ജൂറി ഓഫ് ഹർ പിയേഴ്സ്. സോ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ കിട്ടാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ആഫ്റ്റർ writing after publishing Trifles, Susan Glaspell herself turned the play into a short story titling it dash എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം, എ ജൂറി ഓഫ് ഹർ പിയേഴ്സ് സോ അവരുടെ പിയേഴ്സ്. സോ പിയേഴ്സ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരാണ്? 2 സ്ത്രീകൾ സോ അവര് എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മുടെ മിന്നി റൈറ്റിന് അവളുടെ നീതി നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതാണ് ഇവിടെ ഈ ടൈറ്റിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എ ജൂറി ഓഫ് ഹർ പിയേഴ്സ് എന്ന്. So after discussing this, we have to discuss many other things. The play as a psychological play, how Trifles, how successful the play is as a one-act play. So അതും നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം. പിന്നെ symbolism appearing in this work, the main themes appearing in this work ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം. പിന്നെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെയും ചെയ്യേണ്ടിക്കല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആദ്യം നമുക്കല്ലേ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, we can again discuss in a detailed way. We can discuss the critical things, those things that we really need for our exam. So examന് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം, പ്ലേ നമുക്ക് വായിച്ചിട്ട് മീനിങ് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം. I think with this we can end for today, and we will start our discussion of the original play in the next class. So for that, I really want you learn all the characters, because we have discussed the basic story, the capsule summary we have already discussed it. So that you can be, what you can say, familiar. You can really be familiar with those characters, and once we talk about a particular character, it won't be difficult for you to catch up and understand. So എന്ത് ചെയ്യാം, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മുടെ ഈ വർക്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അവരുടെ കിച്ചണിൽ ഒരു ചെറിയ സാധനമായിരിക്കാം, ബട്ട് അതിലും ഒന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം. സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ഓരോന്നിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ. We should also be in a place with an investigatory mind. ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് മൈൻഡിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ നോക്കിക്കാണാം ആസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്ലേ, ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു ഡ്രാമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ.
നമുക്കിതിനെ വായിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലേ, എന്നാലേ ഇതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അല്ലേ. വി ക്യാൻ റിയലി എൻജോയ് ഇറ്റ്. സോ ഇഫ് യു thoroughly understand all the things we discussed today. So that's all for today. See you in the next class.